कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बोध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। परमात्माना श्री चरणमां वंदन करी, सद्गुरुदेवना श्री चरणमां वंदन करी आप सर्वेने भावथी जय श्री कृष्ण। परीक्षित राजाए पूछेला प्रश्नोना विविध उत्तरो आपता भगवान वेदव्यासना दीकरा सुखदेवजी महाराज परीक्षितने जे संबोधी अने प्रश्नोनो उत्तर आपे छे तेमनी कथा लखता महर्षि वेदव्यास द्वितीय स्कंदना 10मा अध्यायनो आरंभ करे छे। सुखदेवजी बोला, ए श्री हरिए ब्रह्माने आपेला भागवत में स्वर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईश कथा निरोध मुक्ति अने आश्रय ए 10 विषयों वर्णन छे। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मुक्तयः मनवंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। पंच महाभूत शब्द स्पर्शादि पंच तन्मात्रा इंद्रिय अहंकार अने महतत्व एना गुणोना परिणाम द्वारा जे परमेश्वर थी उत्पन्न थवुं तेने सर्ग कहे छे। विराट पुरुषनी करेली चराचरनी सृष्टिने विसर्ग कहे छे। रचेला पदार्थोने मर्यादामां राखवाथी जे वैकुंठ भगवाननो महिमा तेने स्थिति कहे छे। पोताना भक्तो उपर अनुग्रह तेने पोषण कहे छे। भगवानना अनुग्रह पात्र उत्तम मनवंतराधिपतिओना जे धर्म तेने मनवंतर कहे छे। कर्म वासनाओने उति कहे छे। भगवानना चरित्र तथा भगवत भक्तोना व्याख्यानोने ईश कथा कहे छे। शक्तिओ साथे जीवात्मानो हरिभगवान में योग निंद्रा पछी लय थवो तेने निरोध कहे छे। न्यथा रूपनो त्याग करी कहता अविद्याए करी देहने विषे स्थिरो भाव प्रकाशित थाय तेने परमात्मानो आश्रय कहे छे। आश्रय रूप परब्रह्मनो स्वरूप अपरोक्ष अनुभव रूपथी स्पष्ट देखाड़वा माटे अध्यात्म आदिनो विभाग करे छे। चक्षु आदि इंद्रियोनो अभिमानी अने द्रष्टा जीव छे ते आध्यात्मिक पुरुष कहेवाय छे। चक्षु आदिना अधिष्ठाता सूर्य आदि देवताओ कहेवाय छे। इंद्रियो अध्यात्म देवता अधिदैवत अने देहादि दृश्य पदार्थ अधिभूत कहेवाय छे। ए त्रण मांथी एकनो अभाव होय तो बीजुं कंई प्रतीत नथी थतुं, कारण के त्रणेय परस्पर साक्षात छे। सृष्टिना आदिकाळमां विराट पुरुष ज्यारे ईंडाने भेदी बहार निकळ्या अने पोताने रहेवा माटे स्थाननी इच्छा थई त्यारे पोते ज पवित्र भगवाने पवित्र जल उत्पन्न कर्युं। पोताना रचेला जळमां हजारों वर्ष पर्यंत पोते रह्या तेथी तेमनुं नाम नारायण पड्युं। नारायण शब्दनो अर्थ छे नर नाम भगवान अने जे नरथी उत्पन्न थयेल ते नार कहेता जळ अने नर जळमां रहे ते नारायण। द्रव्य कर्म काल स्वभाव अने जीव ए सर्व जेना अनुग्रहथी कार्य करी सके अने जेनी उपेक्षाथी बिलकुल कार्य थई शकतुं नथी। योग सैयामांथी उठेला प्रभु भगवाने पोतानुं एकलुं स्वरूप जोई अनेक रूप थवानी इच्छा करी। पोतानी माया शक्तिथी तेजोमय देहना अधिदेव अध्यात्म अने अधिभूत रूपथी 3 विभाग कर्या। भगवाननुं शरीर 3 प्रकारे केवी रीते भिन्न थयुं के तमे सांभळो। क्रियाशक्तिए करीने नाना प्रकारनी चेष्टा करता पुरुष भगवानना शरीरनी अंदर रहेला आकाशथी इंद्रिय शक्ति साथे मननी शक्ति अने देह शक्ति प्रगट थया। ते पछी शक्तिमय जे सूक्ष्म स्वरूपथी प्राण उत्पन्न थयो जे सर्वेनो प्राण छे। हे परीक्षित, प्राणना कारणे विराट पुरुषना शरीरमां क्षुधा अने तृषा उत्पन्न थई। ते पछी विराटनुं प्रथम मुख प्रगट थयुं। मुखथी ताळवुं अधिष्ठान पैदा थयुं। तेमांथी जीवा प्रगट थई। त्यार पछी नाना प्रकारना रसरूप विषय प्रगट थया जे जीभथी जाणी शकाय छे अने तेना देवता वरुण पण उत्पन्न थया। विराटने बोलवानी इच्छा थई त्यारे तेमना मुखमांथी अग्नि देवता वाणी इंद्रिय अने भाषण रूप विषयो उत्पन्न थया। प्राणवायु अंदर पुष्कळ वावा लाग्यो तेथी नासिका उत्पन्न थई
અને ગંધને ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે નાસિકામાં ગંધને લઈ જનાર વાયુ દેવતા ગ્રાણ ઇન્દ્રિય અને ગંધ વિષય પ્રગટ થયા. જ્યારે પોતાના આત્મામાં કંઈ ન જણાયું ત્યારે પ્રકાશ શૂન્ય પોતાના શરીરને અને અન્ય પદાર્થ ઇન્દ્રિય રૂપ વિષય અને સૂર્ય દેવતા પ્રગટ થયા. વેદ વાક્યોથી પોતાના બોધને શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા કરતા વિરાટ પુરુષના કાન પ્રગટ થયા. તેમાં દિશા દેવતા શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય અને શબ્દ વિષય પ્રગટ્યો. પદાર્થોની કોમળતા કઠણતા લઘુતા ગુરુતા ઉષ્ણતા શીતલતા રૂપ ધર્મને જાણવાની ઈચ્છા કરતા વિરાટને ત્વચા ઉત્પન્ન થઈ. તેમાં રૂવાડા કહેતા કે ત્વચા ઇન્દ્રિય વૃક્ષ દેવતા અને સ્પર્શ પ્રગટ થયા. ત્વચામાં બહાર અને અંદર વાયુ રહેલ છે. ત્વચાથી સ્પર્શ ગુણ જાણવામાં આવે છે. નાના પ્રકારના કર્મ કરવાની ઈચ્છાથી વિરાટના હાથ ઉત્પન્ન થયા. હાથોમાં બળ અને ઇન્દ્ર દેવતા પ્રગટ થયા. લેવું પકડવું આપવું એ ઇન્દ્ર દેવતા અને બળ ઇન્દ્રિયને આધીન છે. મન વાંછિત ગમન કરવાની ઈચ્છા કરતા જ વિરાટના ચરણ ઉત્પન્ન થયા. ચરણની સાથે તેના અધિષ્ઠાતા યજ્ઞ પૂર્તિ વિષ્ણુજી રહે છે. સંતાન રતિ સુખ અને સ્વર્ગાદી લોકોની ઈચ્છાવાળા વિરાટને શિષ્ણ ઉત્પન્ન થયો. તેમાં ઉપસ્થ ઇન્દ્રિય પ્રજાપતિ દેવતા અને તે બેના આશ્રિત કામ સંબંધી સુખ ઉત્પન્ન થયું. ખાધેલા અન્નાદિક પદાર્થોના મળનો ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા કરતા વિરાટને ગુદા ઉત્પન્ન થઈ. તેમાં વાયુ ઇન્દ્રિય મિત્ર દેવતા અને તે બેને આશ્રિત ઉત્સર્ગ વિષય પ્રગટ થયો. જ્યારે તેને એક શરીરનો ત્યાગ કરી બીજું શરીર ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે નાભિદ્વાર ઉત્પન્ન થયું. આ નાભિદ્વારમાં અપાન વાયુ ઇન્દ્રિય અને મૃત્યુ દેવતા પ્રગટ થયા. મરણ જે વિષય છે તે મૃત્યુ દેવતા અને અપાન ઇન્દ્રિયને આધીન છે. વિરાટને અન્ન સંગ્રહની ઈચ્છા થઈ ત્યારે કુક્ષી ગોલક આતરડા ઇન્દ્રિય સમુદ્ર દેવતા અને તુષ્ટિ વિષય ઉત્પન્ન થયો. જ્યારે જળ ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે કુક્ષી ગોલક નાડીઓ ઇન્દ્રિય નદી દેવો અને પુષ્ટિ વિષય ઉત્પન્ન થયા. જ્યારે વિરાટ પુરુષે પોતાની માયા શક્તિનું નિરંતર ચિંતન કરવા ઈચ્છા કરી ત્યારે હૃદય ઉત્પન્ન થયું. તેમાં મન ઇન્દ્રિય ચંદ્રમા દેવતા અને સંકલ્પ તથા અભિલાષા વગેરે વિષયો પ્રગટ થયા. વળી દેહની સ્થૂળ ત્વચા તથા તેના ઉપરની ચામડી માંસ રુધિર મેદ મજ્જા અને હાડકા વગેરે સપ્ત ધાતુઓ પૃથ્વી જળ અને તેજના કાર્યો છે. પ્રાણ આકાશ જળ અને વાયુથી પ્રગટ થાય છે. ઇન્દ્રિયો વિષયોને અભિમુખ સ્વભાવવાળી છે. વિષયોની સુંદરતા અહંકાર કલ્પિત છે. વસ્તુતઃ વિષય સુંદર સ્વભાવવાળા નથી. સર્વ વિકારોનું સ્વરૂપ ભૂત મન છે. બુદ્ધિ તો વસ્તુને જે રૂપે જાણે છે તે વસ્તુનો તે સ્વરૂપથી નિશ્ચય કરનારી છે. પૃથ્વી આદિ 8 આવરણોએ કરી બહારથી આચ્છાદિતા બ્રહ્માંડ રૂપ ભગવાનનું સ્થૂળ સ્વરૂપ મેં આપને જણાવ્યું. આ સ્થૂળ શરીરનું કારણભૂત અતિ ઇન્દ્રિય અવ્યક્ત નિર્ધનક ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય શૂન્ય સદા એક રસ મનવાણીથી અગોચર એવું બીજું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. ભગવાનના 2 સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપોનું મેં વર્ણન કર્યું. પણ વિદ્વાનો તો એ 2 સ્વરૂપને માયા શક્તિથી સર્જેલ હોવાથી ભગવાનના વાસ્તવિક સ્વરૂપ માનતા નથી. વસ્તુતઃ નિષ્ક્રિય હોવાથી માયાએ કરીને સક્રિય એવા પરમાત્મા વાચક રૂપથી શબ્દ જાળને તથા વાચ્ય રૂપથી રૂપ કે ક્રિયાને સર્જે છે. હે રાજન, પ્રજાપતિ મનુ દેવતા ઋષિ પિતૃગણ સિદ્ધ ચારણ વિદ્યાધર ગંધર્વ દૈત્ય યક્ષ કિન્નર અપ્સરા નાગ સર્પ કિમ પુરુષ માતૃકા ઉરગ રાક્ષસ પિશાચ પ્રેત ભૂત વિનાયક કુષ્માંડ ઉન્માદ વેતાળ યાતુદાન ગ્રહ પક્ષી પશુ વૃક્ષ પર્વત પેટથી ચાલનારા જંતુ અન્ય જળચર સ્થળચર નભચર પ્રાણી કે સ્થાવર જંગમ ભેદથી 2 પ્રકારે જરાયુ અંડજ ઉદ્ભીજ અને સ્વદેજ ભેદથી 4 પ્રકારના છે તે પ્રાણીઓને પ્રભુ રચે છે. સર્વ યોનિઓમાં દેવ આદિ ઉત્તમ યોનિ કેવળ પુણ્ય કર્મના ફળ રૂપ છે. મનુષ્ય યાદી મધ્યમ યોનિ પુણ્ય પાપના ફળરૂપ છે. નારકી અધમ યોનિ કેવળ પાપના ફળરૂપ છે. દેવતા અને ઋષિ આદિ સાત્વિક યોનિ છે. મનુષ્ય રાજસ યોનિ છે અને નારકી શરીર એ તામસ યોનિ છે. હે રાજન, સત્વ રજ અને તમ
એ 3 ગુણમાં જ્યારે એક એક ગુણ સાથે બીજા 2 ગુણ મળે ત્યારે પ્રત્યેક કર્મ ફળરૂપ ગતિના 3 ભેદ થાય છે. કહેતા રજોગુણ મિશ્રિત સાત્વિક યોની, તમોગુણ મિશ્રિત સાત્વિક યોની અને શુદ્ધ સાત્વિક યોની, એ પ્રમાણે રાજસ અને તામસ યોનિઓમાં પણ કલ્પના કરી લેવી જોઈએ. જગતને ઉત્પન્ન કરનારા ભગવાન પશુ, મનુષ્ય અને દેવતા આદિના સ્વરૂપથી અવતાર લઈ જગતના પાલન સાથે ધર્મનું રૂપ ધારણ કરી તેનું પોષણ પણ કરે છે. કાળ, અગ્નિ અને રુદ્ર સ્વરૂપથી પોતાના રચેલા આ જગતને જેમ વાયુ વાદળનો નાશ કરે તેમ પ્રલય કાળે સંહાર કરે છે. નિરુતિશય ઐશ્વર્ય સંપન્ન ભગવાનનું મેં જગતના સૃષ્ટા, રક્ષણ કરતા અને સંહાર કરતા રૂપથી વર્ણન કર્યું. પણ હે રાજન, વિવેકી પુરુષો તો શુદ્ધ પરમાત્માના સ્વરૂપને કેવળ આ પ્રકારે જોતા નથી. આ જગતના જન્મ આદિ કર્મના નિમિત્ત જે વર્ણન કરેલ છે તે ઈશ્વરના કર્તૃત્વના પ્રતિ નિષેધને માટે નથી, કારણ કે તે ઈશ્વરની જ માયા શક્તિથી આરોપિત છે. આ અવંતર કલ્પ સહિત બ્રહ્માજીનો મહાકલ્પ મેં સંભળાવ્યો. હવે કાળના સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ પરિમાણ અને કલ્પના લક્ષણો તથા અવાંતર કલ્પ તથા મન્વંતરાદિક વિભાગો હું વિસ્તાર પૂર્વક તને સબને સંભળાવીશ. હવે હું પાદ કલ્પ કહું છું, તેનું પણ આપ શ્રવણ કરો. સૌનકજી કહે છે, હે સુતજી, આપે જે અમને કહ્યું કે ભગવદ ભક્તિમાં ઉત્તમ વિદુરજી પોતાના બંધુઓનો ત્યાગ કરી પૃથ્વીના તીર્થો કરવા નીકળી ગયા, તો વિદુરનો અને મૈત્રેયજીનો અધ્યાત્મ જ્ઞાન સંબંધી સંવાદ ક્યાં થયો અને વિદુરજીના પ્રશ્નથી ભગવાન મૈત્રેયજીએ તેમને કયા તત્વનો ઉપદેશ કર્યો? વિદુરજીએ પોતાના બંધુઓનો ત્યાગ શા માટે કર્યો અને પાછા પણ શા માટે આવ્યા? હે સૌમ્ય, એ સર્વ વિદુરજીનું ચરિત્ર અમને સંભળાવો. સુતજી બોલ્યા, હે સૌનક, રાજા પરીક્ષિતના પૂછવાથી મહામુનિ સુખદેવજીએ જે કહ્યું એ સર્વ હું તમારી પાસે રાજાના પ્રશ્ન અનુસાર વર્ણન કરીશ. આ પ્રમાણે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપે છે અને આગળ એ સુત પુરાણી સૌનકાદી મુનિઓને એ વિદુરજીનું વિસ્તારથી આખ્યાન કહે છે. એમની કથા આગળ સાંભળીશું. પણ ત્યાં સુધીમાં સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત રાજાના મનને સંતોષ આપવા એમના પ્રશ્નોના જે ઉત્તર આપ્યા ત્યાં સુધીની કથા લખી મહર્ષિ વેદવ્યાસ દ્વિતીય સ્કંદના 10મા અધ્યાયને વિરામ આપે છે. સાથે સાથે દ્વિતીય સ્કંદને પણ વિરામ આપે છે. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંદને અત્રે આપણે સૌ પ્રણામ કરીએ. આગળની કથા, જેમાં વિદુરજીનું વિસ્તૃત જીવન ચરિત્ર આપણે આગામી દિવસોમાં સાંભળીશું અને ત્રીજા સ્કંદનો મંગળ આરંભ કરીશું. ત્યાં સુધી આપ સર્વેને ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ.